ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 33۔ 7 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں، اپنے آپ کو اسپتال کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ سر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مہروش، رباب بیگم آگے ہوتے بے چینی سے بولی۔ ماما۔ مہروش کے لب ہلے اور ساتھ عنایہ بیگم بھی اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے رباب بیگم کو دیکھا جن کے چہرے پر پریشانی چھلک رہی تھی۔ ماں میرا سر، مہروش درد کی شدت سے بولی اور سر پر رکھنے کے لیے پہلو میں رکھا ہاتھ اٹھایا۔ بازو میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس کو اپنے وجود میں درد سے اٹھتا درد محسوس ہوا، مانو جب افریم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور بائیں جانب مہروش نے دیکھا درد ہو رہا ہے۔ افریم نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مہروش کی آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو نکل آئے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، شفان کہتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں مہروش کو اور لوگوں کی بھی موجودگی محسوس ہوئی۔ سب اس وقت ہسپتال میں تھے۔ گاؤں سے بھی جلال الدین عالم شاہ، بخت بیگم، عنایہ بیگم اور شفان سب آ چکے تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی چھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی اسے انجیکشنز اور ڈرپ لگائی جس سے وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ اگر وہ ہوش میں رہتی تو درد سے مر جاتی۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا باہر نکل گیا۔ شادی 3 دن بعد تھی۔ شادی کے کارڈ سب گھروں میں بڑھ چکے تھے۔ مہروش کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت بے چینی سے لب کاٹتی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے کسی نہ کسی طرح نظروں میں آئے بغیر اس USB کو حاصل کرنا تھا اور اس شخص کا پتہ لگانا تھا جس نے تیمور جہانگیر کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس سے بنے تیمور جہانگیر کے بندے اس تک پہنچ جائیں، اسے مار دیں۔ اسے بچانا ہوگا۔ کیا کروں؟ کچھ سوچو نورب، یہ کام آج رات ہی کرنا ہوگا۔ وہ USB ابھی بھی تیمور جہانگیر کے کوٹ میں پڑی ہوگی۔ لب کاٹتی ادھر ادھر بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ جب یہ خیال اس کے ذہن کے پردے کے پیچھے لہرایا، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، تو مسٹر تیمور جہانگیر کو مشرق لڑکیاں پسند ہیں۔ جب جلدی سے نورب نے اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کو ضروری سامان لانے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ شہرام کو بتاؤں؟ نہیں، وہ منع کرے گا، مجھے خود ہی جانا پڑے گا، چھوڑو اس کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سامان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اور شہرام کو ڈانس کلب سے آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی۔ شہرام اپنے روم میں تھا لیکن اس کے اندر بے چینی سرایت کر رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک بار پھر شہرام سے USB حاصل کرنے کی بات کی تھی لیکن شہرام نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ کہ وہ خود USB کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرے گا۔ شہرام کی بات سن کر نورب خاموش ہو گئی لیکن آج رات ہی وہ اس USB کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کا تیار کر چکی تھی۔ جب تک سامان آتا تب تک وہ اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کرنے لگی۔ اس کے روم کا دروازہ بجا۔ جلدی سے دروازہ کھولتی اپنا سامان لیتی تیار ہونے لگی۔ 1 گھنٹہ لگا کر مکمل تیار ہونے کے بعد ایک نظر اپنے آپ کو ڈریسنگ مرر میں دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی نورب نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا اصل چہرہ مکمل چھپ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے اصلی بال بھی چھپ چکے تھے۔ چہرے پر فیک ماسک لگائے، فل میک اپ کیے، بالوں کو وگ لگائے، قمیض شلوار پہنے، گلے میں دوپٹہ پہنے، وہ کہیں سے بھی نورب نہیں لگی۔ ہونٹوں کے اوپری تل کو بھی اس نے بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ چھپا نہیں سکی۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ وہ اس حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ تم مسٹر تیمور جہانگیر، یہ مشرقی لڑکی تمہیں ساری زندگی نہیں بھولے گی، وہ اپنے آپ سے کہتی، ڈریسنگ مرر سے ہٹتی، اپنا فون اٹھاتی باہر نکل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے ماتھے پر سلگتا ہوا لمس محسوس ہوا اور سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسنے لگا۔ وہ ابھی بھی دواؤں کے زیر اثر تھی۔ اس نے ہولے سے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولیں۔ اسے شمائم کا دھندلا سا عکس دکھائی دیا۔ مہروش، جب شمائم نے اس کے ماتھے پر کی گئی پٹی پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھا، مہروش نے پوری آنکھیں کھولتے شمائم کو دیکھا جو اس کے پاس بیٹھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ شام کو پھر اسے ہوش آیا تو سب اس وقت اس کے پاس تھے۔ جلال الدین عالم شاہ، بخت بیگم، عنایہ بیگم اور شفان سب اس سے مل کر جا چکے تھے۔ رباب بیگم نے افراہیم
ज़ियाम, आईना और अब्दुर्रहमान साहब को मुश्किल से घर भेजा था। वो ख़ुद महरोश के पास रुकी थी, लेकिन महरोश को शुमाइम कहीं नहीं दिखाई दिया। वो जब से होश में आई थी इसे शुमाइम नहीं नज़र आया। वो इस वक्त होश में थी जब जलालुद्दीन आलम शाह ने शफ़ान से शुमाइम का पूछा तो शफ़ान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी कि वो गाँव चला गया। ये सुनकर न जाने महरोश की आंखें क्यों भर आई थी। इस हालत में छोड़कर इसे वो जा चुका था। वो चाहे लाख इसे नापसंद करती थी, लेकिन इस हालत में शुमाइम को अपने पास देखना चाहती थी। गिरते वक्त इसका पागलों की तरह इसकी तरफ भागना, इसकी आंखों में से खो देने का डर, इसका तड़पना महरोश को हैरानगी में मुब्तला कर गया था। वो आज तक यही समझती आई थी कि वो इसकी ज़िद बन चुकी है और वो इससे शादी करके इसे नीचा दिखाकर इसे रौंद कर अपनी ज़िद मनवाना चाहता है। लेकिन शुमाइम का इसके अपने लिए तड़पना वो सब क्या था। शुमाइम को देखकर इसके का दिमाग मऊफ होने लगा। रबाब बेगम इस वक्त कमरे में नहीं थे, वो इस वक्त जाग रही थी, इन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब शुमाइम को कमरे में आते देखा तो घड़ी 2 बजा रही थी। वो इससे मिलकर बाहर निकल गई। महरोश, शुमाइम की आवाज़ पर महरोश ने इसे देखा जो परेशानी और बेचैनी से इसे देख रहा था। मामा कहाँ है? महरोश ने इसे अपने ऊपर झुके इसके वजिया चेहरे की तरफ देखकर पूछा। वो अभी बाहर गई हैं। तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? शुमाइम का एक हाथ अभी भी महरोश के सर पर था। महरोश को अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ। इसने सर नफ़ी में हिलाया। तुम कहाँ थे? महरोश के लब फिर हिले और आंखों में नमी तैरने लगी। मैं यही था तुम्हारे पास। शुमाइम इसकी नम आंखों को देखते नीचे झुकते इसकी आंखों पर बारी बारी लब रखा। तुम नहीं थे। महरोश ने शिकवा भरी निगाहों से इसे देखा। इसकी मौजूदगी ना पाकर महरोश को क्यों बुरा लग रहा था। वो अभी भी गनूदगी में थी। शुमाइम को अपने हवास में नहीं लगी। मैं इधर ही था महरोश, तुम्हारे पास। शुमाइम ने इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से सहलाया और इसकी आंखों में देखा जो बार बार बंद हो रही थी। मत जाना। महरोश आंखें बंद करती हल्की आवाज़ में बोली, जबकि शुमाइम के तेज़ कानों ने सुन लिया। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हें छोड़कर जाऊँगा तो मौत को नज़दीक पाऊँगा। शुमाइम इसके कानों की तरफ झुकते सरगोशी में बोला, इसके चेहरे की तरफ देखते इसके माथे पर नरमी से लब रखे और इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। महरोश को खो जाने का एहसास, इसका खून में लथपथ वजूद देखकर वो डर गया था। वो जानता था कि वो इसे नापसंद करती है, मगर बल्कि नफ़रत करती है। इसकी आंखों में अपने लिए हकारत देकर इसका दिल चाहता कि वो सारी दुनिया को आग लगाते। वो इसको बर्दाश्त के आखिरी लेवल तक ले जाती थी। वो इस पर गुस्सा भी कर जाता था, कभी कभी इसे तकलीफ़ भी पहुंचा देता था। लेकिन आज महरोश की हालत देखकर इसका सांस बंद हो गया था। वो काफ़ी देर इसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जब नरमी से इसके हाथ पर लब रखकर इसका हाथ पहलू में रखा और इस पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गया। इससे कुछ ही देर हुई थी कमरे में आए हुए और इफ्राहिम को फ़ोन करके सारी रिपोर्ट भेजी थी। सारी रिपोर्ट भेजने के बाद वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुसा। बाहर निकलते इसको अपने मोबाइल की भी ऐप सुनाई दी। रात के इस वक्त 3 बज रहे थे। यहाँ रात में भी दिन का समा था। इसने अपना मोबाइल उठाकर देखा जहाँ इफ्राहिम कॉलिंग लिखा हुआ था। इसे हैरत हुई इफ्राहिम को कॉल करना, क्योंकि सारी रिपोर्ट भेजने के बाद इफ्राहिम ओके का मैसेज भेज देता। इसने कॉल उठाकर मोबाइल कान के साथ लगाया। हेलो शहराम, नूरब कहाँ है? इफ्राहिम ने संजीदगी से पूछा। अपने कमरे में होगी, थोड़ी देर पहले साथ वापस आए हम। शहराम ने भी भरपूर संजीदगी से जवाब दिया। नूरब मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। वो कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, मेरा फ़ोन ज़रूर उठाती है और इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। कहाँ है वो? मैं जाकर देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। शहराम फ़ोन कान के साथ लगाए, गीले बालों से टपकता पानी तौलिया गले में डाले इसी तरह दरवाज़ा खुलते सामने नूरब के रूम की जानिब बढ़ा। शहराम ने इसका दरवाज़ा खटखटाया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। नूरब ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी तरफ इफ्राहिम लाइन पर था। क्या हुआ? वो दरवाज़ा नहीं खोल रही।
कहीं वो सोई तो हुई तो नहीं। श्याम ने कहा, तुम्हें पता है श्याम चौधरी, हमारी नींद कैसी होती है, आहट पर भी आंख खुल जाती है। इफ्रेम ने श्याम की बात पर दांत पीसते कहा, तुमने इसके मोबाइल में डिवाइस कनेक्ट की थी? जब इफ्रेम की दोबारा आवाज़ फ़ोन से गूंजी। हाँ, कर दी थी। श्याम ने इसकी बात सुनते कहा, तो जल्दी से लोकेशन चेक करके मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, अगर नुरब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं श्याम चौधरी, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। इफ्रेम गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर गया। वहीं नुरब के कमरे के पास खड़े होकर श्याम अपने मोबाइल से नुरब की लोकेशन चेक करने लगा। श्याम की आंखें हैरत में फैल गईं। शदीद झटका लगा। नुरब का इस बार बार यूएसबी हासिल करना याद आया। इसकी लोकेशन तैमूर जहांगीर के फ्लैट के पास बता रही थी। श्याम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को आपस में भेजा। यकीनन वो इसके फ्लैट में वो यूएसबी हासिल करने गई थी। वो अकेली तैमूर जहांगीर के फ्लैट चली गई थी। इसे बताए बगैर मौत के कुएं में कूद पड़ी थी। नुरब, कमाल, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। श्याम अपने रूम की जानिब भागा। रूम में आते धड़कते दिल के साथ जल्दी से तौलिया गले से निकाले बेड पर फेंकता, बूट पहनता। जब इफ्रेम की कॉल आने लगी, इसने जल्दी से इफ्रेम की कॉल पिक की। कहाँ है नुरब? इफ्रेम ने श्याम को फ़ोन उठाते पूछा। मार्केट की लोकेशन बता रही है, आखिरी लोकेशन मार्केट की बता रही है। मोबाइल साइलेंट पर होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही होगी। तुम थोड़ी देर बाद कॉल करना उसे। श्याम ठहरे हुए अपने चेहरे के तासुरात फ़ौरन ठीक करता नॉर्मल अंदाज में बोला, ओके। इफ्रेम कहते फ़ोन बंद कर गया। वो ज़रा सा भी इफ्रेम को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। नहीं तो वो ना तो नुरब को छोड़ता और ना इसे। नुरब श्याम ने अपने बाल दोनों हाथों से जकड़े। इस बात की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी नुरब, कमाल। श्याम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ अनहोनी का एहसास इसके अंदर खून की तरह गर्दिश करने लगा। फ़ौरन अपना कोट, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाते बाहर की तरफ तेज़ी से भागा। नावल इश्कियाना इस कलम अक्सर रफ़ीक किस्त नंबर 34। नुरब कमाल इस वक्त तैमूर जहांगीर के शानदार कमरे में पड़े जहाज़ी बेड साइज़ के दरमियान आड़े तिरछी बेहोश पड़ी हुई थी जब कमरे के बाहर किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की आहट नज़दीक से नज़दीक तर होती गई। तैमूर जहांगीर क्लिक के साथ दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ और सामने अपने बेड पर नज़र डाले वजूद पर डाली सामने अपने बेड पर पड़े वजूद पर डाली। इस पर एक नज़र डालता अपना कोट सोफे पर उछालता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। 10 मिनट लगाकर तैमूर जहांगीर बात गौन पहने बाहर निकला और अपने बेड की तरफ चल कर आया जहाँ एक वजूद बेहोश से बेगाना आड़े तिरछे अंदाज में पड़ा हुआ था। तैमूर जहांगीर कमीदगी से मुस्कुराया और बेड पर चढ़ते अपना चेहरा इसके करीब करते गौर से इसे देखने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो लड़की। तैमूर आंखों में खुमार लिए अपनी शहादत की उंगली इसकी कनपटी से खींचकर इसकी थोड़ी तक लाया। जब इसकी नज़र इसके होंठों के ऊपरी तिल पर पड़ी। तुम्हारा ये तिल बहुत जानलेवा है बेबी। तैमूर इसके तिल को अपनी अंगूठे से सहलाता सरगोशी में बोला। आंखों में खुमार की सुर्खी छलकने लगी जब इसका दुपट्टा इसकी गर्दन से नरमी से निकाला और नज़र इसकी सराहीदार गर्दन पर ठहर सी गई। आज बहुत खूबसूरत रात है, तैमूर बड़बड़ाता हुआ बोला, लेकिन इसके लिए तुम्हारा होश में आना बहुत ज़रूरी है बेबी। 2 दिन से मैंने सिसकियाँ नहीं सुनी। तुम्हारी इस खूबसूरती को खूब सराहूँगा भी और मसल कर भी रख दूँगा। जब तैमूर जहांगीर आँखों में खुमार लिए इसके वजूद पर नज़रें गाड़े सुर्ख नज़रों से देखने लगा, आंखों में एकदम खून उतरने लगा। जब नीचे होते इसकी गर्दन की तरफ झुका, इससे पहले इसकी गर्दन पर अपना सुलगता लम्स छोड़ता इसका फ़ोन बजा। इसने गुस्से से पास पड़े फ़ोन को उठा कर देखा तो इसके ख़ास बंदे का था। बोलो, तैमूर धाड़ते हुए बोला। सर, जो आपने इन्फॉर्मेशन निकलवाने को बोला था वो मिल गई है। फ़ोन में से इसके बंदे की कपकपाती
آواز آئی جو اس کی دھاڑ سن کر کانپتے ہوئے جلدی سے ایک سانس میں بول گیا، بولو جلدی، کیا انفارمیشن ہے؟ تیمور نے سامنے پڑی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، سر، جو انفارمیشن ملی ہے، اس انفارمیشن کے مطابق اس لڑکی کا نام جیکسن ہے، پاکستان سے آئی ہے۔ اس کے چاچا نے پیسوں کی خاطر اس لڑکی کو بیچ دیا تھا، اور جن کے ہاتھوں بیچا وہ اسے اٹلی لے آئے اور یہاں بار میں کام کرنے لگی۔ اس کے بندے نے بغیر رکے ایک سانس میں بول دیا، کون سے گروپ نے اسے خریدا تھا؟ تیمور، جس کی نظر ابھی بھی نورب کے چہرے پر تھی، بولا، سر، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون سے گروپ کے بندے نے خریدا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، پتہ کرو کس گروپ نے اسے خریدا ہے۔ تیمور کہتا فون بند کر گیا اور لڑکی کی طرف متوجہ ہوا، تو تم پاکستان سے ہو، گریٹ۔ تیمور کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، میرے کان ترس رہے ہیں، تمہیں ہوش میں اب آ جانا چاہیے۔ بیڈ کے سائڈ پر پڑے ٹیبل پر جگ پانی سے بھرا ہوا تھا، اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینکا۔ نورب نے ہڑبڑاتے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اوپر جھکے تیمور جہانگیر کو دیکھا، جو اسے کمیدگی اور خمار بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کمیدگی سی مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ وہ ڈر کے ہمارے پیچھے کو کھسکی اور نظر ادھر ادھر دوڑائے کانپتی ہوئی اردو میں بولی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تیمور نے زور سے کہکا لگایا، یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ لایا جاتا ہے۔ اسے دیکھتے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ نورب بیڈ سے جلدی سے اترنے لگی۔ تیمور نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کا جبڑا پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے وجود کو اپنی دونوں ٹانگوں سے جکڑے اسے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ لیکن تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو۔ تیمور اس کے جبڑے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ نورب کو لگا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ تیمور کی انگلیاں اپنی جلد میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، نورب گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو بہنے لگے۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کون ہو تم؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ تیمور اس کے جبڑے کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ نورب اس کی گرفت میں پھڑا کر رہ گئی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی مذمت کرنے لگی۔ آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ درد کی شدت سے اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نورب دوبارہ اس کی گرفت میں مچلتے روتی ہوئی بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح اچانک میری گاڑی کے سامنے آ کر مجھے کہو گی کہ میرے پیچھے لوگ پڑے ہیں تو میں یقین کر لوں گا؟ یہاں کا ہر گلی کا کتا میرے تلوے چاٹتا ہے اور کسی کی جرأت نہیں ہوئی اس طرح کسی لڑکی کے پیچھے بھاگے۔ اگر ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو بار بھرے پڑے ہیں، وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو اگلی سانس لینے نہیں دوں گا۔ تیمور اس کا جبڑا چھوڑے اس کے گلے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پیچھے لڑکے پڑے ہوئے تھے۔ اپنی گردن پر تیمور کی گرفت مضبوط دیکھ کر گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ مجھے بتاؤ کس گروپ سے ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تیمور اس کی گردن پر اور دباؤ ڈالا۔ نورب کی آنکھیں باہر نکلنے لگی، چہرہ درد کی شدت سے لال ہونے لگا۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ اس کی برداشت سے اب باہر ہو رہا تھا۔ اس کی گردن پر تیمور کے ہاتھوں کا دباؤ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی جب اس نے سامنے پڑی LCD میں دیکھا جہاں باہر کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے کمرے کے باہر 2 باڈی گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ بتاؤ مجھے، تیمور گھراتے ہوئے بولا۔ وہ تھوڑی دیر اور اس کی گرفت میں رہتی تو وہ مر جاتی۔ یہاں اس کی ہمت بس ہو گئی جب اپنا سر جھٹکے سے اٹھائے، زور سے تیمور جہانگیر کے سر پر مارا۔ تیمور جہانگیر کو ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا۔ اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹاتے پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ نورب پھرتی سے اپنی ٹانگیں اس کی گرفت سے نکالتے زور سے اس کی ٹانگوں کے ذریعے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اترے اور کھڑکی کی طرف بھاگی۔ سالی کتیا، ابھی تو میں بتاتا ہوں۔ تیمور ہوش میں آتے
فوراً اس کی جانب بڑھا۔ وہ جو کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، تیمور کو جو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ایک خوف سا اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ کھڑکی نہیں کھل رہی تھی، یا کمرے میں آنے کے بعد اس نے کھڑکی کیوں نہیں کھول رکھی تھی؟ اتنی بڑی غلطی کیسے وہ کر سکتی ہیں؟ وہ کھڑکی کھولنے کی پرزور کوشش کرنے لگی۔ جب تیمور کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو کمرے میں دوڑنے لگی۔ تیمور لمبی لمبی ڈاک برتا اس تک پہنچتا، اس کے بالوں سے جکڑتا اپنی طرف کھینچا جو سیدھا اس کے کندھے سے جا لگی۔ تیمور اس کے بالوں سے پکڑتا زور سے اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا۔ دیوار کے ساتھ لگتے نورب نیچے گری۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے جسم میں جان باقی نہ رہی۔ وہ اپنے سر کو تھاما جب اسے اپنے ہاتھ میں گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ سامنے کیا جہاں خون سے اس کا رنگ چکا تھا۔ خون اس کے سر سے ہوتا اس کی تھوڑی سے گلے کی جانب تیزی سے بہنے لگا۔ نورب کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تیمور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کے بالوں کو زور سے کھینچتی اس کا چہرہ اپنے قریب لایا۔ کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ یہ پتہ تو میں لگا لوں گا، لیکن تمہارا جو حشر کرنے والا ہوں۔ سسک کم مرو گی تم۔ اس کے بالوں کو اپنی بے دردی سے کھینچتے اس کو اٹھاتے بیڈ پر دھکا دیا۔ نورب اوندے منہ بیڈ پر گری۔ وہ اس کی عزت پر وار کرنے لگا تھا، یہ سوچتے ہی خوف سے اس کے اندر سرایت کر گیا، لیکن اسے ڈرنا نہیں تھا۔ اسے اب یہاں سے ہر صورت باہر نکلنا تھا۔ نورب فوراً سیدھا ہوتے تیمور کی طرف دیکھا، جب بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس سے نورب کا سر بیڈ پر لگا۔ تیمور آگے ہوتے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں جکڑا اور اس پر جھکتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں خون تھوڑی سے بہتا تیزی سے گردن سے ہوتا اس کی قمیض کے گلے میں بہتا جا رہا تھا۔ داد دیتا ہوں میں تمہیں، اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ تیمور نے اس کے چہرے کو دیکھتے داد دینے والے انداز میں آئیبرو اچکاتے کہا۔ وہ جو ہوش میں آتے اسے رو رو کر جانے کی فریادی کر رہی تھی، اب اسے خون نشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ تیمور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے زور سے آستین کو پھاڑا۔ نورب نے خوف سے اسے دیکھا۔ نورب کی آنکھوں میں خوف دیکھتے تیمور مسکرایا۔ یہی خوف تو اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب دوسری آستین سے کپڑا پھاڑا، نورب اپنے آپ کو چھڑانے لگی، اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اس سے پہلے تیمور نیچے جھکتے اس کی برہنہ کندھے پر لب رکھتا، نورب نے پیچھے سے زور سے اس کے بالوں کو جکڑا۔ تیمور نے سر اٹھاتے نورب کو خون بھری آنکھوں سے دیکھا اور اپنے بال چھڑائے۔ جب پیچھے ہوتا اس کی ایک ٹانگ سے اٹھتا، اس سے پہلے کہ اس کا گریبان چاک کرتا، اس کا ارادہ سمجھتے نورب نے وہی ٹانگ گھماتے زور سے اس کے پیٹ میں ماری۔ تیمور درد سے کراتا پیچھے کی جانب گرا۔ نورب جلدی سے بیڈ سے اٹھتی کھڑکی کی جانب آئی اور کھڑکی کھولنے لگی۔ تیمور درد سے کراتا دوبارہ اس کی طرف دوڑا۔ کھڑکی کھل گئی تھی۔ نورب نے سکون کا سانس لیا۔ اس سے پہلے تیمور اس تک پہنچتا، وہ اپنا اس سے حساب چلتا کر کے جانا چاہتی تھی۔ تیمور کے پہنچتے ہی نورب نیچے کی طرف ایک دم بیٹھتی، اپنی ٹانگ کو گھماتی تیمور کی ٹانگ پر ماری۔ تیمور اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، فوراً نیچے اوندے منہ گرا۔ اوندے منہ گرنے سے تیمور کے ناک سے خون ابل کر نکلنے لگا۔ نورب نے اس کے بالوں سے جکڑے اسے گھسیٹتے دیوار کے ساتھ زور سے اس کا سر مارا۔ جب نورب کی نظر سامنے LED پر پڑی، جب ایک لڑکی سے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں جاننا چاہتے ہو تو سنو، موت ہوں تمہاری، موت، نورب چنکارتے ہوئے بولی۔ زور سے اس کے بالوں کو پکڑے، پھر سے اس کے سر کو زور سے دیوار میں دے مارا۔ تیمور کے ماتھے سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے اور اوندے منہ بے ہوش ہو گیا۔ جب باہر سے دروازہ کھٹکنے لگا، نورب جلدی سے اسے وہیں چھوڑے کھڑکی سے کودتی باہر کی جانب کھڑکی بند کر گئی۔ مہروش کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے۔ مہروش کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کو ڈسچارج کیا جائے، لیکن افریم کے کہنے پر ڈاکٹر نے بہت مشکل سے ڈسچارج پیپر
पेपर पर साइन किए थे। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था, लेकिन मरीश की हालत को देखते सब बहुत परेशान थे। इब्राहिम ने शुमाइम से बात की कि ये शादी की डेट आगे कर दे, लेकिन शुमाइम ने साफ इनकार कर दिया कि शादी अपनी डेट पर होगी। शादी की डेट आगे नहीं की जाए और तुम मरीश की फ़िक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूँगा, शुमाइम ने इब्राहिम से कहा। तो इब्राहिम खामोश हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद इसकी इटली की फ़्लाइट थी। अपनी मौजूदगी में मरीश की रुखसती करना चाहता था, फिर न जाने वो कब वापस आई। मरीश जब से अस्पताल से आई थी इसको चुप लगी थी। कोई बात करता तो इस सवाल का जवाब दे देती। रुबा बेगम और आयना बहुत ख्याल रख रही थी। आयना मरीश के साथ ही रहती, रात को भी मरीश के पास ही होती, इसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। मरीश दूसरी तरफ हवेली में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगी। जलालुद्दीन आलम शाह अपने लाडले पोते पोती की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। मरीश की सारी शॉपिंग अनाया बेगम और रुबा बेगम ने मिलकर की। शेराम मुश्किल से दूसरी फ्लोर पर पहुंचा। वो रस्सी से लटकता दूसरे फ्लोर पर इसने छलांग लगाई। तैमूर जहांगीर की फ़्लाइट के पिछली साइड बहुत सुनसान थी। यहाँ आते ही इसे अंदाज़ा हो गया कि इसके फ़्लाइट पर जगह जगह गार्ड्स खड़े हुए हैं और ऐसे चलते इस अंधेरे में रस्सी के ज़रिए दीवार टाँपते हुए खिड़की की जानिब कूदा। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, जबकि दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जब खिड़की से कोई लड़की कूदी और मुड़कर खिड़की बंद करने लगी। लड़की को देखकर शेराम चौधरी वहीं 4 कदम की दूरी पर रुक गया। जब नूरब ने तेज़ी से खिड़की बंद करते भागने वाली अंदाज में मुड़ी, शेराम को मास्क में खड़े देखती चौंकी। हस्ती ने फटी हुई बाल बिखरे हुए उजड़े होलिये में शेराम नूरब के खून से तर चेहरे को देखने लगा। वो इससे पहली नज़र में ही इसकी आंखों और इसके लबों के ऊपरी तिल को पहचान गया था। इससे पहले वो आगे बढ़ता नूरब शेराम को देखते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और भागते ही शेराम की बाजू को जकड़े इसकी बाजू पर सर रख कर सिसकने लगे। शेराम अपनी जगह साकत हो गया, दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। हर चीज़ ठहर गई, सिर्फ नूरब की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। जब इसके इस सन्नाटे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और मुसलसल आवाज़ें आने लगी। चलो यहाँ से शेराम, जल्दी चलो। जब नूरब की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, नूरब इसकी बाजू से सर उठाए इसके साकत होते वजूद पर नज़र डालते जल्दी से बोली। शेराम इसकी आवाज़ पर चौंका और इसके ज़ख्मी चेहरे की तरफ देखा। ये सब शेराम इसके चेहरे की तरफ देखते बोला। इसकी आंखें एकदम लाल हुई, माथे की नीली रगें इस नीम अंधेरे में भी नूरब को वाज़िह दिखाई दी। शेराम ने फ़ौरन अपना कोट उतारते नूरब के कंधों पर डाला और इसे पीछे करता खिड़की की जानिब बढ़ा। शेराम ने इसके चेहरे पर फैले इत्मीनान को देखकर गहरा सांस लिया था, लेकिन इसकी हालत देखकर इसका खून खोल उठा। नहीं शेराम, नहीं, चलो यहाँ से फ़ौरन, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। नूरब इसकी बाजू जल्दी से पकड़ते हुए बोली, जो खिड़की की जानिब मुड़ा था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें बंद हो गई थी। शेराम इसका बाजू सख्ती से पकड़ता पीछे की जानिब मुड़ा। नूरब इसके पीछे घसीटती चली गई। इसके बाजू सख्त पकड़ने पर दांत पीस कर रह गई। शेराम इसको साथ लिए वहाँ से निकल गया। सुबह के 4 बज रहे थे। गाड़ी इटली की सड़क पर तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुबह के 4 बजे भी यहाँ दिन का समा था। नूरब ने अपनी गर्दन मोड़कर शेराम की जानिब देखा, जिसका चेहरा खून गुस्से की शिद्दत से लाल था। आंखें खून छलका रही थी, जबकि हाथों की नीली रगें स्टीयरिंग पर साफ दिखाई दे रही थी। जिससे साफ वाज़िह था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शेराम चौधरी को भी गुस्सा आ सकता है। नूरब ने अपने कंधे अचकाए, इसकी तरफ से रुख मोड़ कर शीशे की पार देखने लगी, जबकि माथे पर खून बहकर जम गया था और सर में दर्द की शदीद ठेस उठ रही थी। लेकिन परवाह किससे थी? यह तो आए दिन जैसे रोज़ का काम था इसका। गाड़ी एकदम होटल के सामने रुकी। गाड़ी के टायर की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ गूंजी। नूरब ने एकदम अपना हाथ डैशबोर्ड पर रखा और गुस्से से मुड़कर शेराम को देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए सामने शीशे में देख रहा था। इस पूरे सफ़र में शेराम ने एक बार भी मुड़कर नूरब को नहीं देखा। मसला क्या तुम्हारे साथ शेराम चौधरी? नूरब दरिश्तगी से इसके गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखते बोली, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल था, आंखों में खून उतरा था।